गुरु साहब का शब्द वैसे तो हर शब्द निराला है, हर शब्द विच आनंद है, हर शब्द विच पर एक इनविटेशन की तरह लगता है, जिवें महाराज सानू कह रहे हैं और बड़े प्यार नाल कह रहे हैं, थिर कर बैसो हरजन प्यारे प्यारे हरि दे जन। एक इनविटेशन दे रहे हैं कि थिर हो जाओ। जे थिर नू असी एनालाइज करिए शब्द थिर नू तां स्टेबल, अनमूविंग, जिथे कोई मूवमेंट नहीं है, जिथे कोई फ्लो नहीं है, जिवें कोई किल गड़ जाती है और उहदे आले दुआले फिर असी कुछ भी बन सकते हैं उहदे नाल। जिवें कोई खड़ा हो गया तां हुण असी उहदे नाल सहारा लैके असी भी खड़े हो सकते हैं। जिवें कोई शांत हो गया और उहदे आले दुआले हुण कोई रिपल नहीं रह गए, कोई उहदी मूवमेंट नहीं रह गई। जिवें कोई अपने अंतर विच परिपूर्ण हो गया, हुण बाहर जाण दी लोड़ नहीं पै गई। जिवें कोई कंप्लीट हो गया, हुण कंप्लीटनेस दी भाल नहीं रह गई, भटकन नहीं रह गई, कोई फिरन नहीं रह गई, कोई लोड़ नहीं रह गई। जिवें कोई तृप्त हो गया, सैटिस्फाइड हो गया, अपने आप विच शांत हो गया। एक ठंड पै गई अंदर बाहर। जीवन विच कुछ चीज की वैल्यू हुंदी, उन्हां चों सब तो एक कीमती चीज स्टेबिलिटी है। अज मैं कहां कि मेरे बहुत अच्छे विचार उठे मन विच, पर मैं स्टेबल ना होवां तां यही विचार फिर पलट के दूसरा सिक्के वल चले जाणगे। अज मैं किसी नूं कहां कि मेरे अंदर विच प्रगास रहा, खुशी रही, आनंद रहा, पर स्टेबिलिटी ना रही तो वो अगले क्षण खत्म हो जाएगी। जिवें मैं किसी नूं कहां कि मैं अज एक कारज करना है, उसकी कंसिस्टेंसी ना संभाल पावां, उसकी फ्रीकुएंसी, उसकी रिक्वायर्ड कमिटमेंट का समा ना दे पावां, स्टेबल ना रह पावां, तो वह कारज भी फिर छुट जाएगा। जिवें मैं किधरे जाण नूं निकलिया तो मेरा मन भी बदल जाए बहुत जल्दी, मैं जा भी ना पावां। तो जो मेरे मन के अंदर संकल्प है, अगर मैं उन्होंने बन सकदा अपने नाल, तो उसकी बहुत कीमत है। महाराज एक शब्द बाणी विच साडे आंदा है, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। मैनूं लगदा है कि यह अमृत की उतनी ही वैल्यू है जितनी सदा चिर की वैल्यू है। मैं 1 मिनट अमृत पीता फिर ना पी पावां, पर वो कहते हैं सदा चिर, हमेशा लई। एक इटरनल स्टेबिलिटी है और इत्थे कोई कंडीशन नहीं है। असीं होर शब्द विचारांगे कल परसों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ दिखेगी कि ਇਹੋ जी ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਾ ने ਜਿਹੜੀ निरंकार बख्शदा है, इस ते विघन भी नहीं कोई पा सकता। और वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ इंसान ਜਿਹੜਾ फिर घर ਵਿੱਚ ਬਹਿ जाएगा, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡ भी नहीं पावांगे। ਉਹਦੀ वेन थिंकिंग घट जाएगी। वेन थिंकिंग बेअर्थ मन ਨੂੰ चलना, वेस्टफुल भ्रमण कम हो जाएगा। जे कुछ नहीं करन ਨੂੰ फिर भी मैं एवें तुरी फिरदा, वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। जिस कारज में वो कमिट करेगा, वो कारज वध एनर्जी जाएगी। महाराज सानू इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हरि दे प्यारिओ, फिर हो जाओ। सानू यह लगता है कि साडे करन नाल सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, सतगुर तुमरे काज सवारे। सॉल्व तो सब कुछ हो जाएगा, पर लोड़ है साडे थिर रहन दी। सब तो पहला स्टेबल माइंड होने की लोड़ है। जे मैं विचारा तो स्टेबल माइंड एक इहो जी चीज है जिहदे उत्ते मैं हुण कुछ भी कर सकदा, क्योंकि मेरे को जिवें गुरु साहब जपजी साहब विच समझाते हैं, अहरण मत वेद हथियार। जिवें मोची कॉबलर या लोहे नूं या सोने नूं घड़न वाला एक लोहे दी एनवल दे उत्ते चोट मारदा है, लोहार उसनूं बनांदा है। इसे तरह मन जदों थिर हो जाएगा तो चोट तां क्रिएटिव होएगी, क्रिएटिव फ्रूटफुल तां वो रिजल्ट ले आएगी।
ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਕਲਪ ਔਰ ਵਿਕਲਪ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਥਾਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਹੋਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਥਿਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਥਿਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ ਥਿਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਲੈਵਲਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹਰ ਲੇਅਰ ਤੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਹਰ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਗਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਆਪਰੇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਈਏ, ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਜਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਥਾਟਸ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1-1 ਘੰਟਾ, 4-4, 6-6 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਬਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁਛ ਰਿਪਰੀਵ ਮਿਲੀ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਘਰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਮਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਟ ਗਏ। ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਨੰਦ ਹਰ ਜਣੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਉਸੇ ਸੌਮੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੌਮਾ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਧਿਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੰਕਲਪ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਟਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤੇ। ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀਏ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂੰਦ ਲਏ ਆਪਣੇ, ਸਭ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਕੀ ਲਿਆਈ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕਾਜ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਾਜ ਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਕਈ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੇੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਨੇਚਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਧਿਆਨ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੌਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਰਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਦੇ। ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ 3 ਰੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹੀ ਤੇਰੋ ਕਾਜ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸ਼ਾਪ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਰਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਮਨ ਪਰਚਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਦਿਲ ਪਰਚਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਵਾਰੇਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਟਟੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਟੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੀਡਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸਤ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਤਾਂ ਥਿਰ ਹੈ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਥਿਰ ਘਰ ਵੈਸੋ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਥਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਹਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ એનર્ਜੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਘਟਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਘਰ ਵੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਐਤ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਬੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਨ ਦਾ ਸੱਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਚੌਕੜੀ ਲਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲਗਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਜਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਲਏ ਬਈ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆਪ। ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਲੱਭੀ ਫਿਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਗਲਤ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾਮਵਰ એનર્ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਅਨਰਿਟਨ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾ। ਜਨ ਦੀ ਪੈਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਭਲਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਅਵੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਫਰੀडम ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ, ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਾਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ એનર્ਜੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ! ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਹਟ ਗਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਅਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਹਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਕਰ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਔਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤਾਬਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਐ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਾਜ ਉਹ ਹੈ when I am the master of the game. And how am I the master of the game? When I have won that nobody can take away from me, and I have won that for which I don't need anyone else now, and that which I can enjoy at will. ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਸ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਜਲ, ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ੈਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਜ਼ੈਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜ਼ਾਜ਼ਨ। ਜ਼ਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਥਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਪਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਫਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਥਾਟਸ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨਾਲ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਟਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਭੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਪਰੈਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਸਪਰੈਸਡ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਜਾਂਗੇ, ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਨਾਮ, ਐਨਰਜਾਈਜ਼ that faculty of the mind which will make me, heal me and drive me towards positiveness। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਨਾਮ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਕੀ ਨੋ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਕਈ ਦਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਈ ਲੰਗਰ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਉਧਰ ਬੀਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਫॉरगिवनेस ਸਿਖਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਘਟਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ, ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲਕ ਦੁਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਖਲਕ ਦੁਖੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਖਾਲਕ ਕੋ ਪੇਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ,
आओ हर जन प्यारियो बैठो थिर हो वन माइंड हो जाओ जुड़ जाओ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਆਰ ਚੋਇਸ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਫੋਰਸਿੰਗ ਅਸ। ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੂਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇਨ ਦੇ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸਿਖਾ ਦੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਦਰਦ ਆਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਲੱਭਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਠੰਡ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਰਨ ਪੜੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ, ਜ਼ਰਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬੇਚੈਨ ਰਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਚਾਟਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੋ ਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਓਟ ਉਹਦੀ ਰੱਖ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਓਟ ਉਹਦੀ ਰੱਖ, ਓਟ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਪ ਲੱਭੀਏ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤਾਂ that empowers us, that empowers me। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਰਨ ਪੜੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕੜੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਕਿ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਜੋ ਅੰਤਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕੜੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨੇ ਓਟ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ।